بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی تسبیح کا راز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو دولت مند بنا دینے والی ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو کریں گے تو کروڑوں کے مالک بن جائیں گے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی اور وظیفہ نہیں کیا تو آپ بہت پچھتائیں گے۔ محترم ناظرین، آج میں ایک ایسی تسبیح کا ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفے کا ایک ایسا نایاب عمل آپ کے حوالے کروں گا کہ میرا رب آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں رزق کی کمی ہے، جو کہتے ہیں کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی رزق کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، لیکن یہ سب برداشت کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کے نصیب میں زیادہ رزق نہیں لکھا۔ تو ان بہن بھائیوں کے لیے مخلصاً مشورہ ہے کہ وہ صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ بھی جو کل تک سڑکوں اور گلی گلی بھیک مانگتے تھے آج بنگلوں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ جو لوگ بھکاری اور فقیر ہیں، جو لوگ نظر بد، حسد، جادو اور جنات کا شکار ہیں، آپ میں سے جو لوگ بے سکونی، بے برکتی کا سامنا کر رہے ہیں، ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب اتنا نواز دے گا کہ اب ہر دکھ اور تکلیف کا بھول جائیں گے۔ یہ تسبیح ہر مشکل، ہر پریشانی کے خاتمے کا حاصل ہے۔ یہ ایک تسبیح ہے جس کو پڑھنے سے کسی بھی خاص مقصد کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تسبیح جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں پورا سال نہ تو نظر بد، کسی کا حسد، جادو یا پھر جنات کے اثرات ہوتے ہیں، اور نہ ہی کاروباری مسائل زندگی میں ہوتے ہیں، نہ ہی گھریلو لڑائیاں جھگڑے ہوتی ہیں، نہ ہی گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نہ ہی زندگی میں بے سکونی رہتی ہے، نہ ہی گھر یا کاروبار کے نزدیک بے برکتی آتی ہے۔ اگر کوئی کاشتکار ہے تو اس کی فصل بھی پورا سال بھرپور رہے گی۔ آج ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار رزق ہو، بے انتہا دولت ہو، جس سے وہ اپنی مرضی سے جہاں اس کا دل چاہے خرچ کرے، اور کوئی بھی اس سے یہ پوچھنے والا نہ ہو، نہ ہی اس کو کوئی ٹوکنے والا ہو۔ جو بندہ نیا گھر، گاڑی، ڈھیروں دولت اور شہرت چاہتا ہے، دنیا اور خاص طور پر ہمسایوں اور رشتہ داروں میں اپنی واہ کروانا چاہتا ہے، یہ خاص وظیفہ ان کے لیے ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی صورت میں مت چھوڑنا، کیونکہ یہ وہی وظیفہ ہے جو عرش الہی پہ بیٹھے میرے رب کو راضی کر دیتا ہے، بند تقدیر کے تمام تالے کھول دیتا ہے، قرض داروں کو قرض سے نجات دلاتا ہے، آنے والی نسلوں کو بھی آباد کر دیتا ہے، آپ کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یا پھر ارد گرد کوئی بھی بے اولاد جوڑا ہے اور وہ سالوں سے بے اولاد ہے، مختلف ڈاکٹروں سے علاج کرا کے تھک چکا ہے، یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کسی کے گھر صرف بیٹیاں ہیں اور وہ بھائی یا بہن چاہتے ہیں کہ اللہ اب ان کو بیٹا عطا کرے تو وہ جوڑا بھی اس خاص وظیفہ کو پڑھ لے۔ اللہ نے چاہا تو شرطین بیٹا پیدا ہوگا، لاکھوں کروڑوں کے قرض بھی اتر جائیں گے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، اولاد یا شوہر کسی بری صحبت میں بیٹھتا ہے تو ایک خاص تسبیح پڑھ لیجئے، ہر مشکل اور پریشانی انشاءاللہ آپ کی دور ہو جائے گی۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے سے عرش الہی سے رحمتیں اور برکتیں برسا دی جاتی ہیں۔ اب جو بندہ رب کعبہ کی نظر کرم میں رہنا چاہتا ہے، پورے سال رزق اور دولت چاہتا ہے، پورے سال رب کی حفاظت میں رہنا چاہتا ہے، غیبی خزانوں سے مدد چاہتا ہے، تو یہ وظیفہ کسی بھی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ دکان، دفتر یا کاروبار جس غرض سے کہیں بھی موجود ہیں، یہ وظیفہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اسے پڑھنے کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو کر نبی کریم تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقداس پر 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ते ही आपने अपने मकसद को जहन में रख लेना है। आप नामुमकिन हाजत को या बड़े से बड़े मकसद को जहन में रखेंगे तो मेरा रब गैबी ख़जानों से इसे पूरा फरमा देगा। अपने मकसद को जहन में रखते हुए आपने एक तस्बीह अल्लाह पाक के मुबारक नाम की अल्लाहुस्समद की पढ़नी है। इंशाअल्लाह ये इसम हर किसी को आता होगा। इस इसम की बहुत फजीलतें हैं और इसकी बहुत बरकतें हैं। मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। आसमान से फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतर आते हैं। पढ़ने वाले के लिए रिस्क और दौलत को छोड़ जाते हैं। जो लोग कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते वो आज सिर्फ अल्लाहुस्समद की एक तस्बीह पढ़ लें। सिर्फ 100 दानों की तस्बीह पढ़नी है, लेकिन जब आपकी ज़बान से अल्लाहुस्समद के अल्फाज निकल रहे हों तो आपने रोते तड़पते हुए अपनी हाजत के लिए मांगते ही चले जाना है। मैं यकीन कामिल से कहता हूँ कि ये इसमें मुबारक अल्लाहुस्समद पढ़ने वाला अगर जहन में पहाड़ जितना रिस्क या माल और दौलत भी मांगेगा, पहाड़ जितने हीरे जवाहरात भी मांगेगा, वो सब इंशाअल्लाह उसको मिलेगा। मेरा रब आपको अपने गैबी ख़जानों से मालामाल कर देगा। करोड़ों का कर्ज हो और कर्ज से निजात चाहते हो, या औलाद नाफरमान है और रास्ते से भटक चुकी है, या आपका कोई प्यारा बुरी सोहबत में बैठा हो, तो आज अल्लाहुस्समद की एक तस्बीह पढ़ लें, हर परेशानी दूर हो जाएगी। जब तस्बीह कर रहे हो तो थोड़ा ना मांगना बल्कि हाथ जोड़कर मांगते ही चले जाना। आपके आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी। मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। अव्वल और आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी के साथ 100 दानों की एक तस्बीह अल्लाहुस्समद पढ़ लेनी है। ये तस्बीह पढ़ने के बाद अपने रब के आगे गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी। ए रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी महलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे ख़ताकार बंदे हैं। हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारे सबीरा कबीरा सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को नाफरमानियों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, ख़ताकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे महबूब तेरा नाम लेने वाले बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं। हमारे महबूब, हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े तो नहीं, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटा कर सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिन अमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदगी रख और ईमान पे ही मौत अता फरमा। अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फरमा बरदारी करने वाला बना। वो तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा अदाब को अपनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारे परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह, हम सबका हामी और नासिर हो। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इस वीडियो में की गई किसी भी किस्म की गलती और कोताही को अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।